지금부터 안정인가 혼란인가 트럼프 2.0과 동아시아 세션을 시작하겠습니다. 원활한 행사 진행을 위해서 휴대전화는 매너 모드로 전환해 주시길 바랍니다. 본 행사는 한국어, 영어, 일본어로 동시 진행됩니다. 통역을 원하시는 분들께서는 자리에 놓여진 통역기를 착용하시기 바랍니다. 한국어는 1번, 영어는 2번, 일본어는 3번입니다. Please make sure your cell phone is either off or on silent mode. Simultaneous interpretation in Korean, English, and Japanese is provided in this session. If you would like interpretation, please use the receiver provided at your seat. Korean is channel 1, English is channel 2, Japanese is channel 3. Hello, I'm moderator Cha Min-moon, and I'm very happy to moderate this session. We're all suffering from Trump 2.0 shock. Okay, in South Korea, there's a big debate whether Trump 2.0 will be a blessing or a curse. Okay? And at the same time, we are all concerned about the potential disruptions, chaos, instability that would be brought by the Trump 2.0's new Asia policy. Okay? We do not know which way they are going. Okay? MAGA people in the White House say that we are not interested in what's going on in Asia. But on the other hand, some folks in Pentagon, such as the bridge, and some other China hawks argue that China is the #1 target. Okay, U.S. may leave Europe and Middle East and give more attention to China. Okay. Therefore, we do not know which way the United States is going to unfold its policy on this part of the world. And I'm very lucky to have a wonderful panelist today who can talk about what's going on in Washington, what the impact on East Asia. My immediate left is Ayaka Shiomura-san from Japan. Let us give a big applause to her. She's a member of House of Councilor of Japanese National Assembly. And at the same time, she's from the Constitutional Democratic Party. She used to be a very sensational leader of the young people in Japan, but she turned herself to the whole first anti-war, anti-new peace movement, and then turned into a very respected politician in Japan. I was very happy to have her here. She'll be having re-election bid on July 3rd, but despite all this tight schedule, election campaign schedule, she kindly agreed to attend this session. Let us give one more big applause to her. And also immediately left to her is Madame Jae-jung Lee. She's a 3-term member of the National Assembly from Democratic Party of Korea. She served as Vice Chair of Foreign and Unification Affairs Committee, and then she also served as Chairperson of the Committee on Industry, Commerce, and Energy, Resources, and Small and Medium Venture Industries. And now in fact, she's also very busy too. She is the key spokesperson for candidate Lee Jae-myung. But despite her busy schedule, she spared the time to come over to Jeju. I think that she is the living force soul after this session. Let us give a big applause to Madame. The third person is a professor, academician turned politician, Dr. Jun-hyun Kim. He's a member of the National Assembly from the Jogo, I don't know, Fatherland Reform Party. What is the official title? Korea Rebuilding Party. It has nothing to do with the Jogo Kyoksindam. Korea has such a kind of very weird nuance. Korean translation of English can be very awkward. But anyhow, he's from a member of National Assembly from Jogo Kyoksindam, Rebuilding Korea Party. He's one of the most well-known commentators on foreign affairs. Okay,
and also most outspoken and very eloquent and articulate. And it's wonderful for us to have, Dr. Kim here. And therefore, these three members of the National Assembly and the House of Councillors will make about 5 to 7 minute brief presentation. And after that, I will invite Mr. Howard Lee. You haven't got the PhD yet, right? Not yet. Howard Lee, he's a senior foreign affairs editor, Chosunilbo, is a conservative newspaper. And all these three politicians are very liberal / progressive politicians. But I'm very happy to invite a very conservative commentator. Therefore, we can produce some synergy or alchemy out of these discussions. And Howard Lee, he got a PhD from, a master's degree from the Kennedy School at Harvard, and also he was the broadsheet of Chosunilbo in Japan, in Tokyo. And also he covered in Washington too. Therefore, he's very well versed in foreign affairs issues too. Therefore, what I will do is this, each of you will give about 5 to 10 minute presentation, and it will be followed by about the 7 minute commenting by Howard Lee, okay? And then we'll have the panel, the exchange among panelists, and then I will open to the floor so that we can have open discussions. Okay, Vala. Oh yeah, Ayaka-san, you are the first. 皆さんこんにちは。ちゃんとベルが鳴るんですね。びっくりしました。参議院議員の塩村と申します。日本語で話させていただきたいと思います。ただいまご紹介がありましたように、私は日本の参議院議員であります。政党は立憲民主党というところになりまして、日本は政権は今自民党が握っておりますので、私は立憲民主党ということになりますと野党でございます。野党が今日本は乱立しておりまして、その中の野党第一党を担わせていただいております。当選したのが2019年です。それより前はですね、2013年に東京都議会議員という形で地方議員からスタートさせていただきました。少し私の生い立ちをお話ししておくと、私は広島の被爆2世になります。父親が被爆者でございまして、若い時から本当に多くのがんを患っていたという印象があります。もちろん最後はですね、大腸がん、直腸がんという形になりまして亡くなりました。はい、ということで今日は私チェジュフォーラム2回目なんですが、平和の島ということでこのチェジュフォーラムに2回も招いてもらえたということを本当に嬉しく思っておりますし、このご縁をですねしっかりとつないでいくこと、韓国、そして日本、そして少しとても大枠な話になってしまうんですが、世界の平和といいますか、そうしたところにつなげていけるようにですね、努力をしていきたいというふうに思っています。私は当選してからずっと内閣委員会というところに所属をしておりました。当選して5年間内閣委員会です。で、今回ですね、昨年から最後の1年間、参議院は6年間の任期がありますので、最後の1年間はですね、外交防衛委員会というところに所属をすることになりまして、しかも野党第一党でございますから、なんと筆頭理事を担うことになりました。しかも野党の中で、理事、オブザーバーの中で女性は私一人なんですね。日本の野党は本当にバラエティ豊かで、保守からですね、そして革新までですね、幅広いメンバーがおりますので、与党の筆頭理事よりも数倍骨の折れる仕事を今参議院の外交防衛委員会の方でやらせていただいております。なぜ私がこういう話をするのかというとですね、これから先のセッションの話につながってくると思うんですが、日本の中でもですね、一枚岩ではないということになります。そしてさまざまな意見がやっぱりありますし、さらにはですね、これ誤解を恐れずに言うとですね、日本の国会のシステムというものも疲弊をしているのではないかというところも伝えていきたいと思っています。日本は質問が主になっていきますので、対政府に質問するのみなんですね。
ディスカッションというものができないような形になっているので、どうしても私も3日前質問してきたんですが、外交とか安全保障の話をですね議論をするという形ではなくて、自分の意見を政府にぶつけてほらどうだっていうような誇示をするような感じになってしまっているところがあります。これから先日本もですね、さまざまな制度や仕組みを変えてですね、しっかり議論ができるような国会にしていかなくては、到底日本はこれから先ですね、建設的な意見ができなくなってしまうと。でもう一点申し上げると、これから先の議論にもつながってくるので、日本は政権交代をなかなかすることができていません。で私国会議員になって特に、ジェジョンさんとかいろんな方とお話しするようになってですね、与野党問わずに韓国の議員の皆さんとお付き合いさせてもらってるんですが、考え方に違いはあれどベースの部分の知識が同じだなというふうに感じています。ベースの部分がある程度同じであれば、意見が違ったとしてもそこをぶつけることでですね前に進んだりすることができると思うんですが、日本の場合は政権交代をしませんから、どうしても知識に偏りがあって、与党に外交防衛とか、特に外交防衛なんて機密事項が多かったりとか、与党の中でとか政府の中でと、日本は政府与党が一体になってしまいますから、その中で情報が共有されて野党の方に来ませんので、どうしてもですね情報が乏しくなってしまって、残念ながらですね与党の考えているような方向でどんどん議論が進んでしまうというようなところがありますので、それスッと進んで話がいいんじゃないと思う人いるかもしれないんですが、実はそうではなくてですね、建設的な議論ができないということは、同じステージで、会談で例えると踊り場でずっとですね止まってしまっているような状況になってしまっているというふうに思っています。で今回、あと3分ぐらいあるのでお話しさせていただきますと、私今回の皆様にいろいろと今日議論する中で吸収して帰りたいなというふうに思っています。筆頭理事として今後、この後まだ議論が質問の時間もありますので、今日皆様から聞いたお話をしっかりとですね国会の中で生かしていきたいというふうに思っておりますし、これから先トランプさんが大統領になってから世界は混乱をしているような状況の中、私たちがどのように協力をしていけるかによって、アジアとか、そして今日はアフリカの話も多く開会式からありました。そこに中国がどのように関与をしてくるのかとか、世界の情勢が大きく変わっていく中にあって、私たち日本とそして韓国の役割がですね大きくなってくるというふうに感じています。日本の方針としては、これから先もですね日米同盟をですねしっかりと堅持して進化させていくと、深くしていくというところは変わらないということになってきます。アメリカがどんどんと世界の秩序から引いていくように見える中でですね、私たちは引き続きアメリカにですね、国際的な関与を促していくということをしていきたいというふうに考えています。しかしUS エイドとか価値観の部分ですよね。先ほど一つ前のセッションも参加させてもらったんですが、スピーカーの皆さん、人権であるとか、ある種ソフトパワーの方に重きを置いたセッションをされていらっしゃいました。韓国素晴らしいなというふうに私感じたところなんですが、私たち日本の国会今どういう状況かというと、その ODA などの部分もお金がないんだからそんな支援をするなというような議員が国会にも増えてきてしまって、私はとても残念に感じています。細かいところを走らせていただくんですが、政府が資金が入っている部分よりも民間資金の方が今日本は ODA はもう多大に入っておりますので、そうだとしても、反対の声が大きくなっている中で、どこまで私たちができるか分かりませんが、アメリカが、US エイドとか必要なところからどんどんとソフトパワー引いていっているところもあるんですが、私たちは引き続きですね、少なくともこれ与野党問わず外交防衛委員会の仲間はここ珍しいんですが、ソフトパワーの部分をしっかりと保っていくことで、アメリカが一瞬抜けてしまっているようなその部分を私たち日本が補っていけるようにしなきゃいけないねという議論が珍しく国会では建設的に与野党問わずされているところになってまいります。今ここまでお話をしたんですが、これから先のセッションの中で、防衛面であるとかさまざまな議論が行われるというふうに思いますので、そこで私の意見を述べさせていただきたいなというふうに思っています。ひとまずここで次にバトンを渡したいと思います。ありがとうございます。Thank you very much. Okay, now, 이재정. 네, 여기에
트럼프 정부 들어서 이제 동아시아에 미치는 이 안정과 불안정의 문제를 이야기하면서 패널 가운데 한국 의원과 일본 의원이 있다는 것은 어떤 의미일까?를 생각하면서 이 짧은 시간이지만 거기에 포커싱을 맞춰서 제가 이야기를 짧게 해보겠습니다. 한국도 일본도 미국과는 오랜 동맹 관계입니다. 그 동맹은 냉전 시대부터 비롯된 어떤 블록화된 그런 체제 싸움에서의 동맹인데요. 조금 전 시오무라 아야카 상도 이야기한 것처럼 이 동맹 관계가 진화되어야 한다라는 표현 또는 뭐 다른 방식으로 여러 가지 방식으로 표현이 되는데요. 그런 다변화해야 된다는 것에 대한 한국 내에서의 요구는 이제 일본도 다르지 않을 것 같습니다. 한국도 이제 일본에서 아마 논의되고 있는 그런 고민들이 같이 있습니다. 그 가운데서도 한일 간의 관계, 또 때로는 경직되기도 했었고, 또 새로운 모멘텀이 마련돼서 올해가 또 60주년을 맞고 있는 또 다른 전기가 되는 해이기도 한데요. 그 복잡다단한 양상 안에서의 또 저의 입장을 짧게 얘기해 보겠습니다. 트럼프 정부 2기, 트럼프 2.0이 시작된 다음에 가장 확실한 것은 트럼프 정부의 모든 것들이 불확실하다는 것이다 라는 이야기가 초기에 있었습니다. 그런데 트럼프가 취했던 자국중심 그리고 보호무역주의의 부활을 기조로 한 여러 가지 관세 협상이라든지 대중 전략들이 때로는 국내 경제적인 시스템과 부딪히기도 하고 어젠가요? 국내의 제도적인 어떤 법원의 판결을 통해서 제도적인 문제로 또 제동이 걸리기도 합니다. 그처럼 정권의 특수성은 있을 수 있지만 그 나라가 가지고 있는 제도의 한계라는 것을 뛰어넘을 수 없는 것과 같이 국가 간에 이루어온 그간의 신뢰로 구축된 그 어느 정도의 장애들 때로는 그래서 버텨줄 수 있는 것들이 저는 존재한다고 생각합니다. 그래서 불확실성 가운데서 우리가 확실성을 확인해내고 또 신뢰를 확인해내고 그 가운데서 어떤 방향으로 가야 될 건지를 정치적으로 또 조율해내는 것이 우리 정치인들에게 지금 남겨진 과제인 것 같습니다. 동아시아는 굉장히 특히 동북아를 특정적으로 보면 안보적 불안이 비단 트럼프 정부 들어서가 아니라 바이든 정부 당시부터 고조되어 온 것은 사실입니다. 양화관계 문제도 있고요. 또 북한의 핵무기 고도화를 통해서 거의 뭐 완성되었다라고 많은 국가들이 인정할 정도의 이런 단계에 오기까지 이런 불안들은 비단 트럼프 정부 출범하고 무관하게 있어온 사실들입니다. 다만 오히려 한편으로 optimistic, 그러니까 긍정적인 좀 희망적인 부분을 보자면 기존의 미국의 전략과는 달리 모든 안보에 있어서도 경제적으로 치환해서 보는 트럼프 정부 입장에서는 어떠한 충돌도 결국 현실적으로 일어나는 것을 바라지 않을 것이다 라는 지점들이고, 그렇다 보니까 이 불안정 속에서의 안정을 또 찾아내기도 합니다. 저는 분명히 트럼프 정부가 1기 인태 전략을 다시 이야기할 것이고 확장시키려고 할 것이기 때문에 중국과의 관계에 있어서 블록화시키면서 한국이나 일본에 요구하는 것들이 많아지는 것은 어쩔 수 없는 수순이라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 트럼프 정부가 가지는 분명한 자국 중심의 보호주의로 인해서 국익들이 개별화되는 과정에서 동맹관계도 진보할 것이고 그 안에서 생기는 우리 동북아 각국들의 자율성이라는 부분들이 분명히 트럼프 정부 1기와는 달라진다고 생각합니다. 저는 경제보다 방점을 찍고 국익이라는, 특히 경제적 국익에 방점을 짓는 트럼프 정부 덕에 어떻게 보면 이 동북아의 군사안보적인 위기관리가 될 것이라는 생각도 하고요. 그리고 또 미국 주도의 블록화에 강한 이니셔티브를 지고 있었던 기존의 미국의 대외 정책과는 또 달리 모든 것들을 비용으로 치환하는 트럼프 정부 덕에, 이건 약간 이제 이중적 의미를 넣은 말입니다. 표현입니다. 트럼프 정부 덕에 우리가 가지고 있는 자율성이라는 것들이
우리 영내의 평화와 안정을 위한 각국의 노력들이 이제서야 시작될 수 있고 빛을 발할 수 있는 것이 아닌가 생각합니다. 그런 관점에서 우리 한국과 일본과의 관계도 새롭게 한번 만들어 보면 합니다. 목자들은 미국과의 관세 정책을 하는 데 있어서 좀 한국과 일본이 어떤 의미에서는 협공을 위한 나름의 협력이 필요하지 않냐 이런 경제적 관점에서만 얘기하는데 저는 그간의 어떤 블록화됐던 안보 질서에서 동북아라는 우리 영내의 어떤 질서에 보다 주안점을 두고 한국과 일본이 협력할 수 있는 그 단초가 마련될 수 있다는 생각입니다. 여기 있는 아야카 의원 같은 경우는 또 야당 의원이기도 하고 또 평화라는 문제를 고민할 수밖에 없는 개인적인 히스토리를 가지고 있기 때문에 비핵화 문제라든지 여러 가지 평화적 이슈에 굉장히 관심이 많습니다. 하지만 또 일본의 또 다른 정치인들은 이제 일본의 그 군사적인 어떤 대비 태세를 위해서 평화헌법을 개정해야 된다든지 그런 부분에 더 관심을 갖는 정치 세력들도 있습니다. 그럼에도 불구하고 그러한 두 가지 노력이 저는 공통되게 컨센서스가 있는 부분은 절대 미국에게 의존하는 것들이 아니라 우리가 스스로, 그러니까 일본 내의 얘기입니다. 우리가 스스로 주도권을 가지고 평화의 문제든 안보의 문제를 설계해야 된다라는 목소리가 분명히 일본 안에서도 있다고 생각합니다. 그런 관점에서 기존의 미일동맹, 한미동맹을 미국을 중심으로 해서 관계를 맺어오던 우리가 한국과 일본이라는 이거는 한미일 삼각의 코퍼레이션하고는 분명히 저는 달라야 한다고 생각하고요. 한국과 일본이 주도화된 영내의 안보 질서에 대한 새로운 논의 테이블이 마련될 수 있다고 봅니다. 그것들은 각국의 컨센서스를 바탕으로 해서 정치인들이 시작할 수 있다는 생각입니다. 너무 이제 긍정적인 측면만 드러낸 것 같지만 워낙 한국과 일본이 처했던 기존의 지정학적인 위치를 바탕으로 한 우리의 선택지가 적었던 탓에 이런 주도권을 질 수 있는 어쩌면 불안정한 세계 질서 가운데서 이니셔티브를 가질 수 있고 그것을 긍정적 효과로만 이끌어낼 수 있다면 저는 이것은 기회가 될 수 있다는 생각입니다. 특히 북한 문제를 또 제가 너무 많은 시간을 쓰나요? 네, 하나만 더 붙이자면 북한 문제, 이미 북핵은 고도화되었고 트럼프는 정말 북한의 핵을 인정하는 듯한 이야기를 취임 과정에서 이야기도 했습니다. 그렇다면 더 이상 한반도 비핵화는 불가능해진 것이 아닌가라는 우려들도 있습니다. 그리고 또 하나 한국에서의 우려는 이런 북미 관계가 새로운 단계로 넘어서는 과정에서 한국은 정말 열애자가 될 것이다. 정말 패싱이 될 것이다 라는 논의들도 있습니다. 저는 패싱이 되고 아니고의 문제를 떠나서 어떻게 보면 한반도 비핵화에 대한 본질적인 문제를 건드릴 수 있는 시대가 아닌가라는 생각도 합니다. 그저 북한의 비핵화, 한반도 비핵화라고 이야기하고 있지만 북한의 비핵화를 요구하던 입장에서 어떻게 보면 북의 고도화된 핵능력을 전제로 하고 이제 비로소 한반도의 비핵화를 논의할 수 있고 그 주체로서 북한과 미국이 테이블에 앉는다면 결과적으로 한반도의 비핵화에 있어서의 대한민국의 주체적 관여는 저는 자연스럽게 패싱의 문제가 아니라 저는 오히려 그 문제를 지금까지가 저는 패싱이 아니었을까. 한반도 비핵화 문제 저희가 해부산 또는 핵억지력 그런 그늘 아래서는 우리가 그 문제를 주도할 수 없었거든요. 오히려 지금이야말로 그건 역시도 모멘텀이 마련될 수 있다는 생각을 합니다. 저는 정말 optimistic 같습니다. 많은 지금의 처해진 상황에서 활로를 찾아나가야 되는 정치인의 입장에서 의지를 밝히고 있고 또 가능한 이야기를 했다고 생각합니다. 줄이고 또 다음 토론에서 이어가겠습니다. 네, 감사합니다. 제가 한국말도 했는데 그냥 영어로 끊임한 것 같은 느낌이 들어서 자, 우리 김준영 의원님 부탁드리겠습니다. 네.
문재인 교수님께서 영어를 하셔가지고 저도 영어를 해야 되나 좀 고민했었는데 한국말로 하겠습니다. 예, 이재정 의원님은 굉장히 긍정적인데 저는 매우 부정적이고 비관적입니다. 저는 심지어 인류의 문명이 끝날 수도 있다는 위기감까지 있습니다. 제가 꼭 책을 선전하려고 한 건 아니고요. 제가 이번 주 월요일에 나온 책인데요. 트럼프에 관해서만 이 책이라고 할 수 없을 정도로 작은데요. 100페이지에 불과한데 아마 제가 오늘 발제는 이걸 5분, 6분 안에 아마 요약하는 말이 될 것 같습니다. 저는 트럼프가 여러분들 다 아시다시피 세계 질서의 격변 가운데 있는데 트럼프는 원인이기도 하고 결과이기도 하고 그리고 촉매이기도 하다고 저는 생각합니다. 그럼 그가 발생시키는 원인은 뭐냐 하면 그걸 대신할 수 있는 게 지난 트럼프가 취임한 지 50일 되는 날에 뉴욕타임스 칼럼에서 이런 식으로 평가를 했습니다. 트럼프의 50일을 미국이 지난 80년간 애써서 구축하던 국제 질서를 단 50일 만에 망가뜨렸다. 저는 전적으로 동의하는데요. 뭐 망가뜨리는데 성공했다기보다 망가뜨리는 시도가 있었다고 생각하고요. 그러면 그 망가뜨린 질서가 뭐냐 하면 미국이 만든 일종의 Liberal International Order, 그 자유주의 국제 질서라고 표현이 되고 그 다음에 세계화라고도 표현이 되고요. 그 다음에 국제기구를 중심으로 한 글로벌 거버넌스로 표현되는 그리고 또 미국이 세계 경찰을 하면서 공공재를 역할을 하는 전적으로 완벽하진 않지만 이런 것을 미국이 스스로 무너뜨리기 시작했다. 그 이유는 트럼프는 그것이 미국에게 도움이 되지 않는다고 생각했기 때문입니다. 미국을 이렇게 약화시킨 것은 오히려 미국이 만든 국제 질서다. 그 중에 핵심이 뭐냐 하면 적국이나 상대국보다는 오히려 우방국과 동맹국 때문에 그리고 거기에 동조하는 미국 내의 위선적인 이 이스태블리시먼트, 기득권 세력이 결국 미국의 진짜 이익을 훼손시켜 왔다. 그리고 그렇다면 이것을 고쳐야 하는 시간이 그뿐만 아니라 지금까지 미국을 이용해서 미국의 시장을 불공정하게 삼키고 미국의 안보 우산에 무임승차했던 국가들한테 페이백 타임, 정산할 시간이다. 그리고 향후에는 이런 관계를 하지 않겠다. 바로잡아야 된다는 게 저는 트럼피즘의 핵심이라고 생각합니다. 트럼프 역시 미국 패권의 쇠퇴에 대한 두려움이 있습니다. 그것이 지금의 마가로 연결됐다고 할 수 있는데 마가는 트럼피즘이 갖고 있는 세 가지 측면의 하나에만 속합니다. 마가는 미국의 패권의 약화를 두려워해서 이것을 회복을 꿈꾸는 것이라면 다른 두 가지가 더 있습니다. 하나는 미국 내에서의 백인의 주도력을 잃을 수 있다는 데 대한 불안합니다. 그래서 이것은 철저하게 인종주의적 성격을 갖고 있습니다. 그 다음에 세 번째는 트럼프가 반민주적인 특성을 갖고 있습니다. 스스로도 하루만이라도 독재자가 되고 싶다고 할 만큼 그는 지금 의회를 무시하고 언론을 무시하고 행정명령을 통해서 거의 권위주의나 독재적 리더십을 하고 있습니다. 이 세 가지가 트럼피즘을 구성하고 있다고 생각하고요. 그러면 우리한테 가장 닥친 것은 이 동맹국가 우방국의 문제입니다. 미국과 아주 가까운 국가를 60에서 70개국으로 좀 보는데요. 그 국가들이 당장 닥치는 게 가장 힘든 시기를 앞으로 겪게 될 것이라고 생각합니다. 아까 말씀드린 것처럼 트럼프는 아예 동맹국가 우방국들을 거머리라고 얘기합니다. 지금까지 미국을 갈취했으니 지금부터 미국이 갈취할 차례라고 얘기합니다. 그럼 여기에 가장 취약한 국가는 미국과 가장 긴밀한 나라들입니다. 한국, 일본, 유럽입니다. 미국이 최우선 협상 대상국으로 관세를 한 5개 국가가 대표적입니다. 한국, EU, 영국, 일본, 호주 등 국가입니다. 그러면 그 중에서도 가장 약한 게 뭐냐? 저는 일본과 한국이라고 생각하고 그 중에서도 가장 약한 것이 한국이라고 생각합니다. 왜냐하면 트럼프가 말하는 안보에 가장 의존하고 있었고 그 다음에 미국의 시장에 가장 의존하고 있었고 그리고 의식마저 우리의 의지마저 사실은 미국에 종속된 측면이 굉장히 많습니다. 이 세 가지를 미국 사람들이 그렇게 얘기하죠. 한국의 보수 시위에 왜 미국 국기가 등장하는지 이해하지 못한다는 것은 그만큼 일체감을 가지고 있습니다. 이 말은
트럼프에서 가장 취약한 국가가 한국이라는 것입니다. 트럼프는 이 방식을 어떻게 그러면 미국의 이익을 되찾아오느냐. 아까 정산의 시간이라고 말씀을 드렸는데요. 첫 번째는 빨리입니다. 트럼프 매우 속도감 있게 지금 진행을 하고 있습니다. 두 번째는 일방적인 양자적입니다. 바이레터럴합니다. 세 번째는 모욕적입니다. 예, 최근에 남아공, 얼마 전에는 우크라이나 대통령 젤렌스키를 보면서 볼 수 있습니다. 그러면 한국은 이 세 가지를 뒤집어야 되는데 우리한테 주어지고 아마 다음 정부가 아마 맞서야 될 트럼프는 아마 세 가지 방법이 저는 확보되어야 된다고 생각합니다. 첫 번째, 느리게 해야 됩니다. 트럼프는 빨리 하고자 하는데 그리고 지난 정부의 대행 정부도 빨리 하려고 했는데 저는 반대입니다. 왜냐하면 트럼프의 정책은 변하고 있기 때문입니다. 여러분 타코라는 말 혹시 들어보셨습니까? 멕시칸 푸드 타코 아시죠? 요새 트럼프를 조롱하면서 타코라는 말 합니다. Trump always chickens out. 최후 통첩을 하는 것 같지만 금방 최후 통첩을 내려버려요. 물론 트럼프는 이걸 반대하겠죠. 그럼에도 불구하고 그건 과장되어 있겠지만 느리게 해야 됩니다. 두 번째는 일방적으로 하기 때문에 우리는 함께 해야 됩니다. 이 함께는 미국이 압박을 하고 있는 비슷한 처지에 있는 국가들과의 연대입니다. 일본, 유럽, 인도, 멕시코, 캐나다, 호주 같은 국가들과 자유주의 국제 질서를 지켜야 된다고 생각합니다. 트럼피즘은 실패할 수밖에 없습니다. 미국의 보호주의가 역사적으로 성공한 적이 없습니다. 근데 그 실패할 때까지 우리가 다치지 않아야 하기 때문에 그리고 세계의 그 협력적 질서를 유지해야 되기 때문에 저는 연대해야 된다고 생각합니다. 세 번째는 당당하게입니다. 미국 우리한테 너무나 많은 도움을 주고 우리에게 필요한 존재지만 1960, 70년대와는 다릅니다. 한국은 실제로 군사적으로 5위권이고요. 경제적으로 10위권입니다. 한미동맹은 중요하지만 더 이상 일방적이지 않아야 된다고 저는 생각을 합니다. 그런 점에서 트럼프가 그나마 다행인 점이 있습니다. 이것만 말씀드리고 1분 안에 끝내겠습니다. 트럼프가 모든 것에서 제한이지만 세 가지 좋은 점이 있습니다. 틈이 있습니다. Two obsessions and one flexibility라고 생각합니다. 트럼프는 의외로 평화에 대해서 obsession을 갖고 있습니다. 그의 취임사에서 피스메이커가 되겠다고 합니다. 이건 트럼프가 피스풀한 사람이라서 그런 게 아니라 트럼프는 자기 시대에 전쟁이 일어나는 것을 원하지 않고 있는 전쟁을 끝내야 된다는 강박관념을 전체합니다. 두 번째, 북한 문제입니다. 독재자를 좋아하고 자기만 다룰 수 있는 독재자를 설득시키고 싶어하는 강박관념이 있습니다. 이걸 잘 이용하면 우리에게 도움이 될 수 있습니다. 세 번째는 플렉시빌리티입니다. 트럼프는 미국의 패권의 하락을 우려하지만 그리고 중국과 싸워야 되지만 사생결단을 해야 된다고 얘기하는 네오콘이나 리얼리스트와는 다릅니다. 그는 이익이 된다면 중국하고도 손잡고 러시아하고도 손잡을 수 있습니다. 이 부분을 파고들어야 된다고 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 우리 이완 국장께서는 어떻게 보셨는지. 네, 먼저 굉장히 가혹한 질이 저한테 준 게 이 네로라 하는 야당 국회의원 세 분이 발언하고 또 한 걸 제가 이제 정리해서 반박하고 또 이 토론은 좀 재밌어야 된다고 생각을 하는데 이분들이 좀 아파할 만한 그리고 귀 기울여 할 만한 그런 걸 들어야 되기 때문에 제가 이제 메모하느라 굉장히 고생을 좀 했습니다. 먼저 저는 좀 문정인 교수님이 very conservative라고 했는데 마더리 컨서버티브라고 소개를 안 해주셔서 조금 섭섭한 게 있고요. 문정인 교수님은 사실 박수를 좀 받아야 될 게 이 지금 제주 포럼을 25년 전에 6.15 남북정상 이후에 이거를 만들도록 한 파운딩 파더 중에 굉장히 중요한 분입니다. 그래서 그걸 꼭 여기서 레커멘드 좀 하고 싶습니다. 저는 먼저 신호나 의원님께는 좀 이런 얘기를 드리고 싶어요. 이 한일 간의 관계가 더 중요해지고 트럼프 시대에 그래서 더 협력해야 한다는 그런 입장을 사전 발표문 제게 전달된 것도 있었고 오늘도 이제 그런 얘기를 주셨는데 그래서 조금 구체적으로 저는 이런 얘기를 한 두 가지를 좀 질문을 해가면서 얘기를 해가고 싶습니다. 첫 번째 하나는 대한민국의 윤석열 대통령이 황당하고 엉뚱한 개혁을 하기 전까지 한국이 G7에 가입할 수 있다는 희망이 굉장히 높았고
캐나다에서 다음 주 열리는 회의에서도 상당히 긍정적인 효과가 있을 걸로 했는데 그 문제는 그 변수가 일본이 반대를 하고 있다. 일본이 호의적이지 않다라는 거였습니다. 근데 이 문제에 대해서 시모무라 의원이 좀 일본의 이런 한국이 G7에 가입해서 G8이나 G9이 되는 방안을 좀 설득하거나 또 그러실 생각은 없으신지 일본의 동향은 좀 어떤지가 사실 제가 좀 궁금해하고요. 그리고 한국의 윤석열 대통령의 이 지금 문제될 만한 개혁을 일으켜서 비난받아 마땅한데 그러나 모든 정책이 다 부정돼야 하는 건 아니라고 봅니다. 특히 한국 윤 대통령이 2023년 3월에 한 제3자 변제안에 대해서는 최근에 이재명 후보의 외교안보 정책을 대변하는 위성락 대사도 위성락 의원도 제3자 변제안은 계속 유지하겠다는 입장을 분명히 밝혔습니다. 그런데 의원님 잘 아시듯이 한국에서 이렇게까지 열심히 하고 있는데 일본에서는 아무런 반응이 없다. 도대체 뭔가 좀 기업들도 자발적으로 나서고 해야 하는데 그런 반응이 없어서 거기에 분노하거나 화를 내는 한국 사람들도 많이 있습니다. 여기에 대해서 좀 어떻게 하실지 설득이랄까 그런 게 좀 필요하지 않을까 싶어서 말씀을 드립니다. 이재정 의원님께는 굉장히 좀 할 말이 많아서 시간이 초과되거나 그럴지도 모르겠습니다. 먼저 여러 가지 이 트럼프 상황을 긍정적으로 초긍정적으로 보고 계신 것에 대해서 저도 그렇게 좀 멘탈이 강했으면 좋겠다라고 생각을 하는데 먼저 구체적으로 하나 눈에 띄는 게 이제 북한의 비핵화로 요구하던 입장에서 진정한 한반도 비핵화를 위해 앉는다면 오히려 패싱이 아니라 지금보다 좀 더 나은 모멘텀이 나오게 될 거라 했는데 먼저 하나는 올해 제가 깜짝 놀라서 하나 기사를 쓴 게 있었는데 한미동맹의 결의안을 민주당이 사상 처음으로 먼저 하자고 얘기를 요구를 했습니다. 그래서 국민의힘이 가만히 놀래가지고서 부랴부랴 자기들도 만들어가지고 올해 3월에 통과됐는데 민주당의 한미동맹 결의안, 트럼프 출범에 맞은 결의안은 북한 비핵화라고 돼 있었습니다. 국민의힘은 당연히 한반도 비핵화인데 제가 놀란 게 민주당이 북한 비핵화를 양보해서 한반도 비핵화라는 표현을 거기에 사용을 한반도 비핵화가 아니라 북한 비핵화라는 표현을 분명히 명기를 했습니다. 그래서 민주당의 입장이 지금 북한 비핵화를 하겠다는 입장인데 지금 이재정 의원님은 한반도 비핵화 쉽게 말해서 한반도 한국이 핵무장할 가능성을 복수하자라는 뜻인데 여기에 대해서 좀 논란이 되지 않을까 하는 그런 생각이 들고 그리고 오늘 이 바쁜 와중에 대선 전국에 민주당을 대표해서 오셨기 때문에 오늘 이제 일본과 관련한 세시전이기 때문에 이재명 후보 같은 경우는 이렇게 최근에 한일 관계에 얘기했습니다. 과거사와 영토 문제는 원칙적으로 또 사회문화 경제 문제는 전환적 미래지향적으로 하겠다, 투트랙으로 가겠다라고 했는데 저는 이게 굉장한 앞으로 갈등을 예고하는 부분 아닌가라고 생각이 되는 게 과거사 영토 문제 외교안보를 하는 기자들한테는 항상 늘 1년 12개월 달력이 있습니다. 2월에는 독도 문제가 나오고요. 심한해역 때문에. 다음에 3월, 4월에는 교과서 문제, 또 일본의 국방백서 외교청소 문제가 나오면서 끊임없이 주기적으로 얘기가 나오는데 그때마다 그러면 원칙적으로 대응한다 그러면 한일 관계를 2019년에 아베 총리가 7월 1일 날 이 정치 문제를 경제 문제로 치환해서 반도체 규제를 하고 한 것은 정말 잘못됐다고 생각을 하지만 또 거기에 대해서 노재팬이라든가 반일 감정을 부추긴 것은 저는 문제가 있다고 생각을 하는데 이런 정권이 위기에 처하거나 또 이런 문제가 나올 때 반일 감정을 다시 좀 활용할 계획이나 이런 것들을 언급한 것은 아닌지 해서 조금 그 부분에 대해서 궁금하고요. 그리고 여러 가지 또 얘기가 말씀은 하나만 한다면 한일 관계가 좀 더 전향적으로 가고 그래야 된다고 하면 일본에서 요구하고 있는 거는 후쿠시마 농수산물을 다시 수입을 재개하는 건데 중국하고 일본도 지금 그 문제를 수입을 재개하는 걸 하고 있는데 한국은 여전히 거기에 대해서는 안 된다는 입장인데 이 의원님께서는 거기에 대해서는 어떻게 생각하고 계신지 일단 그게 저는
궁금합니다. 그리고 김준영 의원님께는 여러 가지 말씀 밝혀주신 거나 게 있는데 아까도 한미동맹 결의안이 3월에 통과될 때 제가 좀 특이한 게 본 게 김준영 의원님께서는 거기에 반대를 하셨습니다. 상당 몇몇 의원들이 반대를 했는데 거기에 대한 논지라든가 이런 것들은 저희도 듣고는 있습니다만 트럼프 대통령이 우리가 뭐 좋아하고 싫어하고는 좋아하는 분 계세요? 이게 각기 개인의 문제일 수는 있는데 결국 국가 간에 양국이 한미동맹을 좋게 만들지 않은 뜻에서 민주당이 먼저 반의하고 국민의힘도 찬성하고 대다수 의원들의 찬성 끝에 3월에 통과됐는데 여기에 굳이 반대를 이렇게 하셔야 했나? 저는 사실 좀 그런 생각이 들고요. 그리고 오늘 말씀은 안 하셨는데 제가 전달받은 데에는 한미일 삼국 동맹에 대해서는 반대한다라는 뜻을 분명히 밝히셨습니다. 한미일 삼각 협력까지는 되고 한미일 동맹까지는 안 된다라고 했는데 한국에 사실 일부 기자들도 한미일 삼각 협력하고 동맹을 조금 섞어 쓰거나 이제 그러기도 있는데 한미일 삼각 협력과 그리고 트럼프 시대에 한미일 동맹은 어떻게 어느 선까지 구별을 하고 또 구분을 해야 되는 건지 그게 궁금하고 미국의 트럼프에 대해서 비판적인 얘기는 이제 김주영 의원님의 하나의 트레이드마크가 될 정도로 그렇게 되고 있는데 조금 한일 관계, 한미일 삼각협력을 문제 삼고 있는 중국에 대해서는 김 의원님께서 제가 조금 공부가 부족한 탓인지 비판하거나 이런 부분은 제가 많이 좀 못 들었습니다. 중국의 최근에 여러 가지 우려되는 행동들이 제가 굳이 얘기는 안 드리겠습니다만 그런 게 있는데 그런 문제에 대해서 김 의원님은 또 어떻게 생각하고 또 이 동아시아실에서 어떻게 끌고 가야 되는지 제가 여기에 대해서 좀 여쭙고 싶습니다. 이상입니다. 네, 우리 야원 국장께서 아주 좋은 질문들을 해주셨습니다. 그래서 그 좌장이 박수를 그럼 우선 시오무라상부터 먼저 답변을 해야 되겠네요. 그러니까 두 가지인데 일본이 한국 G7 들어가는 걸 왜 반대하죠? 하는 거 하고 그 다음에 지금 이재명 후보는 만약 대통령이 되면은 징용공 문제와 관련해서 제3자 변제를 수용하겠다. 그러면 일본 측에서 좀 긍정적으로 나오고 그래야 되는데 그런 게 전혀 없어서 그러다가는 이재명 대표가 대표 측에 이제 이사들은 그런 의견을 가지. 아니 그러니까 이게 그건 이따가 물어보려고 그러는데 그 민주당 내에서 위성란 라인이 있고 이재정 라인이 있는지 그건 또 이따 물어보려고 그러는데 요거에 대해서 그 두 가지에 대해서 무슨 답변을 해주시죠. はい、ありがとうございます。G7 の話ですよね。何事についてもそうなんですが、非常に日本についてはですね、先ほども申し上げたんですが、与党と野党で全然情報量が違うというところもあり、私たち野党がそこの議論に参加するということはほとんどできていない状況だというふうにお伝えしておきたいなというふうに思っております。でその上でなんですが、前の岸田総理なんかがですね、非常に何かあるたびにですね、やっぱり韓国との連携はしっかりやっていきたいということで、ユン大統領を広島に招いたりという形で、プラスワン韓国という形で大切にしてきたなというふうに私は思っておりますので、私はその路線をとても大切にしていきたいなというふうに思っています。よくご存知だと思うんですが、日本はいまだに保守的だと言われている議員がとても多くてですね、なぜかその保守的な議員たちというのはそれこそ日本ナンバーワンみたいな人たちで、私から見るとですね、到底理解はできないんですが、どうも自分たちの方を上だと思っているような節があります。でそこは私とても古いなというふうに感じているので、これからも新しい時代に入ってきているので、私は広くですね、今後考えていくことは必要ではないかなというふうに思っています。それはG7 の話だけではなくてですね、例えば国連改革にも通ずるのではないかなというふうに感じていて、こういったちょっと反論しているようで気分悪く聞こえるかもしれないんですが、
日本は G4 という形でその国連の常任理事国に入りたいという話をさせていただいているんですが、これなぜ実現していないのかというと、例えば日本が入ることに対して、韓国側からですね、なかなか賛同してもらえないというような事情があったりで、いろんなところでいろんな人がですね、これはいい、あれはダメっていうそのある種の近い国だからゆえにですね、実現しない部分があるんじゃないかなというふうに考えています。これから先もし政権交代するようなことがあればですね、広くいろいろ考えていく必要はあるんじゃないかなというふうに思っておりますし、私は日本は今国連の話をさせていただいたんですが、国会でお話をさせていただいているのは G4 にこだわるべきではないというふうにお伝えさせていただいています。これ2回ぐらいも国会で取り上げてきたんですが、日本がじゃあ G4 に入れるのかというと、20年前であれば経済状況であるとか可能性はあったかもしれませんが、なかなかもう議論が長引いていて難しくなっているんじゃないかなというふうに感じています。であれば国連改革をですね、日本は G4 にこだわって自分とかドイツが常任理事国に入るのではなくてですね、広く本当にもう少し広くですね、常任理事国というかその非常任理事国というか、理事国というか、そういう枠をしっかりと増やしていってですね、何年かごとに選挙でいろんな国が入れる、そしてそこは改選ができると、ずっと選ばれればそこにずっといることができるようなシステムをその国ごとに割り振って作っていくと、地域とかそういう方がいいのではないかというふうに思っているので、その時にはですね、多分韓国も有力になってくるんだろうというふうに思っておりますし、多くのさまざまな国々がですね、いろいろな国際的なそのシステムであるとか会議に参加できるような、私はそっちを探っていきたいというふうに思っているので、これからもですね、いろいろアドバイスをいただきながらですね、本当に日本と韓国は仲良くしていかなきゃいけない国だというふうに私は思っていますので、いろいろなアドバイスをいただけたらと思っています。いろんなものに韓国だからとか中国だからとか近視眼的に反対しているような政治家はおそらく古くなっていくというふうに思っています。これからもしっかりといろんな声を聞いて、今日ここに来たこともそういう意見を聞けたことも一つの宝物ではないですが、何て言えばいいのかな、糧になると思っていますので、しっかりと持ち帰ってですね、検討というか自分の中でいろいろと考えて今後の国会質疑に生かしていきたいなというふうに思っています。でもう一つの質問なんですが、これは私から非常に答えにくいなというふうに、思っています。これだけ言わせてください。日本の方針を私が覆すのようなことは今言えないということが大前提であるということと、ただ一方で私一昨日の外交防衛委員会でも別のテーマだったんですが、政府やそこにいる与党議員にですね対して強く申し上げたのは、日本の戦後処理というものはよろしくないということはしっかりと申し上げさせていただきました。これから先ですね、日本が世界の中でそれこそ日本国憲法の前文、前文って書く方の前文ですね、名誉ある地位をしっかりと占めていきたいというような、そういうその地位でいるためにはですね、日本の戦後処理というものはもう少しですね、私はしっかりやっていくべきだなというふうに感じているので、テーマは別だったんです。韓国の話でもなかったんですが、それは対フィリピンに対するお話でもあったんですが、戦後処理の問題で皆様に納得いただけてないというところは本当に私よく分かっておりますので、そこでちょっと今日はここでちょっと答えることはここで、ストップさせていただきたいなと思っています。以上です。 그다음에 이재정 의원님 앞에 세 가지인데요. 이제 첫째는 우선 한동맹 결의안 거기 찬성했습니다. 제가 어쨌든 우리 외통위에서 통과되던 당시에는 저는 합의 방식으로 통과가 됐었고, 아마 제 기억이 정확한지 모르겠는데 전체 회의에서는 기권을 한 입장이었을 겁니다. 기권. 네네. 그러면 거기에 지금 우리 이하원 국장이 제기하는 문제가 그게 이제 북한의 비핵화가 아니고, 네. 그러니까 민주당의 기본 노선은 한반도 비핵화인데, 네. 그 결의안에는 북한 비핵화라고 들어가 있는데, 네, 그 점을 제가 지적한 거죠. 그래서 기권을 하셨구나. 네, 저는 그 문제가 국익에 일단 먼저, 일단 제가 optimistic하다고 생각하신 것은 약간 이제 제대로 된 판단이 아니다라는 생각이 드는 게, 아까 김준영 의원님께서 얘기하자마자 제가 그 말씀 드렸어요. 의견이 똑같은데요.
제가 아마 트럼프 정부 출범 이후에 우리가 처한 상황에 대해서 먼저 규정하고 그 전제에 대해서 이야기하고자 했다면 그 이야기가 상당한 포션을 차지했다면 다들 optimistic이 아니라고 생각했을 거예요. 다만 그 상황에서 우리가 긍정적으로 봐야 하는 앞으로 해야 되는 일에 대해서 주안점을 두었기 때문이죠. 저는 기존의 한미동맹을 중심으로 블록화됐던 그런 냉전 체제에서의 대한민국의 외교는 별로 의미 없었어요. 자율성 갖기 어려웠거든요. 그냥 동맹이라는 판단하에서 모든 것들이 어떻게 보면 기계적으로 결정이 되고 그게 뭐 잘잘못을 따지기 이전에 한국이 주도적으로 외교적 판단력과 능력을 발휘해야 되는 그런 시험대 위에 올랐던 적이 없었다는 거죠. 이제 주어진 그 자율성이라는 게 한편으로는 불안정하고 두려울 수는 있겠지만 한국의 지금의 위상을 제대로 구현해낼 수 있는 기회가 되기도 한다는 지점입니다. 한미동맹 결의안에 있어서 북한의 비핵화가 우리 위원회, 이제 외교위원회 안에 올라갔습니다. 이제 저희 전체 회의 전에 소위원회라고 해서 별도의 섹터에서 논의를 해서 오는데 그렇게 합의를 해서 온 거죠. 저로서는 반대 토론은 하지만 바꿀 수 있는 힘은 없었습니다. 보통 여야가 소위원회에서 합의해서 오면은 저한테는 이제 바꿀 수 있는 표결을 해도 한 표밖에 되지 않기 때문에 결국은 통과가 되는 것인데 저는 왜 문제라고 생각했냐면 트럼프 1기 당시에도 한미 간의 문서에는 한반도 비핵화라고 적혀 있었습니다. 그리고 북한의 비핵화라는 문제는 단어는 공식적 외교 문서에 쓰지 않았습니다. 다만 윤석열 정부 들어서 몇 군데에서 사용하기 시작했습니다. 근데 더군다나 그 한미동맹 결의안이 통과되던 시기에는 어떤 문제가 있었느냐. 이 동맹국인 대한민국에게 트럼프 정부가 민간국가 지정을 합니다. 그래서 정말 첨단 기술 협력, 특히 뭐 핵이라든지 여러 가지 고도의 기술적이면서도 안보적으로 전략적으로 협력해야 되는 부분에 있어서 한국을 신뢰하지 못한다라는 어떤 딱지, 낙인이 찍혀버린 상태였던 거죠. 그것에 대해서 뭐 백방으로 많은 사람들이 왜 민간국가로 지정되었을까를 찾아가기 시작했는데 저는 의원의 교육을 바탕으로 해서 미 상원에서 들은 얘기입니다. 한국의 대통령, 윤석열 대통령이 자체 핵무장론을 이야기하기 시작하고 한국 내의 보수 정치인들이 우리도 핵을 가져야 된다는 얘기를 공공연하게 하기 시작했고 그와 동시에 한국 내 여론이 자체 핵무장을 해야 한다는 방식으로 NPT 체제하에서도 자체 핵무장을 해야 된다는 식의 여론이 높아져 간다는 것들을 미국이 탐지하기 시작했고 거기에 대한 우려가 바이든 정부 말기부터 시작했고 사실 상무부에 의한 민간국가 지정은 1단계에 불과하다는 것이죠. 그 외에 국무부라든지 여타의 기관에서 한미 간의 여러 가지 전략적인 수준에서의 제한이 또 있을지도 몰랐던 상황입니다. 그래서 한국 외교부는 이거 아무것도 아니다. 곧 해결해 보겠다라고 얘기했지만 결국 지금은 입장이 어떻습니까? 쉽지 않다. 민간국가 지정 해제가 쉽지 않다는 입장입니다. 당시에 만약 이 문구를 미국이 가뜩이나 한국이 자체 핵무장을 하지 않을까라는 의심스러운 눈초리를 봤던 미국 입장에서는 어라! 북한의 비핵화를 그럼 한국은 핵을 가져도 돼라는 그런 레토릭으로 해석되기도 쉬운 겁니다. 오히려 한미 간의 신뢰 회복을 위해서는 더더욱이 한반도 비핵화가 들어가야 된다는 것이 저의 주장이었습니다. 그 다음에 이제 네, 지금 이상열 의원 쪽에서 나온 한일 관계에서 한일 관계 이재명 후보는 투트랙 접근입니까? 그러니까 문재인 정부는 투트랙이었어요. 네, 투트랙은 절대 민주당 정부에 의해서만 추진되었던 것들이 아니라 한일 관계가 다시 정상화라고 표현하기도 하고 한일협정 이후라고 표현하기도 하지만 그 이후에 모든 정부의 입장이기도 했습니다. 사실 투트랙은 이명박 정부 들어서 느닷없이 이명박 대통령이 독도를 방문합니다. 민주당 정부에서도 하지 않았던 일이죠. 가장 한국민의 컨센서스가 높은 독도는 한국 땅이라는 그런 논제임에도 불구하고 민주당 정부에서조차 외교에 있어서 또 다른 서로의 자극이 되는 문제에 있어서는 투트랙이라는 다름의 전략하에서 그렇게 서로를 자극하는 행동들을 하지 않았습니다. 그런데 처음으로 투트랙을 어겼던 게
이명박 정부, 보수 정부에서 했습니다. 이 투트랙이라는 게 뭐냐면 당장 국민적 컨센서스로 서로 간의 국민이 동의하지 않아서 당장 해결할 수 없는 부분이라면은 시간적으로 서로 간에 이제 암묵적으로 시한을 두자라는 문제죠. 그리고 지금 당장 협업해야 될 부분 하자는 것이죠. 그게 현실적인 해법이었던 거죠. 그런 투트랙을 사실은 허물었던 게 보수 정부고 또 이번 윤석열 보수 정부였던 것입니다. 국민의 컨센서스가 없었던 상황에서 저는 뭐 한일 관계 개선 필요하다고 생각했고 누구보다 앞장섰고 일본의 보수 정치인들과의 교류에 있어서도 아마 대한민국 탑원이라고 저는 생각합니다. 그런 제가 그럼에도 불구하고 윤석열 정부 방식은 아니라고 생각했던 게 윤석열 정부는 우리 국민을 설득하거나 자당 내 의원도 사실은 설득하지 못했습니다. 그 제3자 면제안을 발표하는 과정에서 솔직히 자당의 외통위원장한테도 통보만 하고 그냥 지나쳤고 그 외통위원장이 해외 출장 중에 논의하지 않고 전화로 통보했던 것 때문에 자당의 외통위원장도 굉장히 그 문제에 있어서 불편했습니다. 이런 문제야말로 내가 한국에 있을 때 우리 의원들의 중지를 모아가는 최소한 국민들의 중지를 모아서 해야 되는 것뿐만 아니라 국회의원들의 논의는 거쳤어야 하지 않는가라는 그 프로세스의 방법론적인 절차적인 문제를 제기하기도 했었습니다. 그러다 보니까 자꾸 삐걱거렸던 겁니다. 저는 지금 방금 얘기하셨던 이제 이재명 정부가 되면 어떻게 될 것인가 하면서 위성락 전 대사님의 말씀을 이야기했는데 표현이 어떻게 될지는 조금씩 다를 수는 있습니다. 하지만 이제 전 정부의 어떤 현상, 이미 이루어진 현상에 대해서 다음 정부가 무조건 부인할 수만은 없지 않는가라는 지점에 있어서는 정부를 여당이 되는 입장에서는 할 수 있는 말이라고 생각합니다. 그러면 아까 이제 이하원 국장이 얘기한 후쿠시마 농수산물 수입권, 네네. 만약 이 정부 이재명 후보가 만약 대통령이 된다면 어떻게 그걸 받을 겁니까? 아니면은? 저는 오히려 이렇게 이제 문제에 있어서 한일 관계에 가장 키가 되어 있는 문제가 이거예요라고 규정하는 것도 저는 섣부르면 안 된다고 생각하는데요. 사실 한일 관계의 여러 가지 노정된 문제들 가운데 그렇게 그게 뭐 협상 테이블에서 굉장히 우선순위로 일본이 내세우는 문제는 또 아닙니다. 그것보다 긍정적인 측면에서 우리가 협력할 수 있는 문제들이 더 많거든요. 그래서 저는 그거에 대한 일도 양단의 대답이 한일관계 개선에 이제 지금 절대적인 문제가 아니라고 생각하고, 물론 후쿠시마 오염수로 인한 농산물의 오염 우려에 대해서는 한국 내 그리고 전 세계적 우려가 있기 때문에 그 우려를 불식시킬 수 있는 과학적 증거를 계속 설득을 통해서 일본이 계속 증명해내는 그 과정이 전제되어야 하고요. 그런 감정이 아니라 상식적인 수준에서의 소통이 오간다면 그건 그 단계를 밟을 수 있다고 생각합니다. 그에 앞서서 한일 간, 특히 트럼프 행정부 출범 이후에 간만에 생긴 외교적 틈입니다. 어떻게 보면 한국과 일본이 동맹이라는 이유로 미국 주도의 외교 질서에 그냥 따라가는 수순이었다면 우리 주도의 외교를 리드할 수 있는 그 모멘텀에서 긍정적으로 대화할 수 있는 것이 저는 먼저였으면 싶습니다. 네. 김준영 의원님, 한미동맹 결의안 반대하셨죠? 예. 왜 반대하셨습니까? How dare, 그죠? 제가 한국의 정치인으로서 한미동맹 결의안에 반대한다는 자체가 얼마나 힘든 일인가 너무 잘 아실 거예요. 그리고 아마 국회 역사상 동맹 지지율이 반대 토론 나오면 제가 처음일 겁니다. 제가 관종이라서 그런 게 아니고, 그리고 한미동맹을 반대해서가 결코 아닙니다. 아마 내용을 보시면 제가 첫 번째 마디가 한미동맹 자체를 반대하는 게 아니라 지금 트럼프 정부에서 한미동맹을 강조하는 것은 오히려 자살골이다. 왜냐? 한미동맹이 특별함을 강조할수록 트럼프는 특별하게 더 내놔라고 하기 때문입니다. 한국을 소위 민주당 정부가 트럼프 일기를 가르쳐서 뭐라고 했냐면 동맹을 대하는 태도가 프로텍션 래킷이라는 걸 했습니다. 갱들이 시카고에서 갱들이 그 보호구역을 지켜주면서 삥을 뜯는 거죠. 보호구역 갈취라는 표현을 했기 때문에 민주당의 표현입니다. 그것이 트럼프의 대한국 전쟁이라면 그게 방임이라든지 이런 걸 생각하면 지금은 아니다.
그래서 사실 저는 이재정 의원님도 저 때문에 설득당해서 기원하신 줄 알았는데 아니었군요. 그때 한 5명 정도만 저는 찬성할 줄 알았는데 40명이 나왔습니다. 그러니까 반대표와 기권표를 합치면, 기권표는 실질적으로는 반대표 역할을 하는 결이 아니니까요. 저는 그런 거에 대해서 우리 국회의원께서도 말씀드려, 저는 찬성한다고 기뻤고요. 또 하나는 정부는 현실성으로 하더라도 국민의 뜻을 받아서 트럼프한테는 당신을 그렇게 그대로 아무리 한국이라도 호구처럼 다 받아들이지 않는다는 걸 좀 알릴 필요가 있다는 약간 사명의식도 저는 있었습니다. 몇 명이 반대를 했습니까? 반대와 기권을 합쳐서 40명입니다. 어우, 상당히 많네요. 그 아주 노력을 많이 하셨는데, 그러면 또 우리 이하원 국장이 제기한 문제, 한미일 삼국 동맹하고 한미일 삼국 협력, 특히 군사 협력, 이건 어떻게 분석적으로 구분할 수 있나요? 저는 문재인 정부 때 그렇게 실천했느냐는 두 번째 문제인데, 저는 이 또 한미동맹과 한미일에 관해서 정확하게 저는 정의는 내렸다고 생각합니다. 그러니까 한미일이 삼각형이라면 미일과 한미는 삼각형의 변이 확실한데 한일이 사실 연결시키고 싶어하는 거고, 저는 미국의 이익에서는, 전략적 이익에서는 어떤 미국의 이익을 생각하는 사람들이 이 둘을 연결시키고 싶어 할 겁니다. 왜냐하면 미국은 너무 멀죠. 그래서 브랜슨이 이렇게 얘기했지 않습니까? Tyranny of Distance라고 얘기를 했단 말이에요. 미국이 국력이 약해지는데 중국이 커지는 것을 막으려면 아시아에서 가장 믿을만한 두 동맹이 동맹적인 역할을 하면 좋은데, 미국은 그 전략은 그렇지만 우리 입장에서는 동맹과 그냥 이슈별로 협력하는 것은 천지차입니다. 이슈별로 예를 들어서 북핵에 대해서 협력한다면 협력에 한계가 있습니다. 울타리가. 근데 동맹은 미래, 과거, 현재를 unlimited cooperation입니다. 그만큼의 한일 간의 신뢰가 있느냐? 저는 없다고 생각합니다. 그래서 미국하고는 전적인 동맹이지만 한일 간에는 이슈별로 협력하면 된다. 그래서 한미일 협력 또는 최대한 양보한다는 한미일의 이슈별 안보 협력이라고 붙여야 된다고 저는 생각합니다. 그리고 하나 더는 네, 맞습니다. 중국에 대해서 입장으로서 한 것 같다. 제가 이제 이렇게 미국에 대해서 비판적이고 한미일 비판적이면 이제 친중주의자로 봤죠. 이거는 문재인 교수님도 마찬가지입니다. 교수님 끌어들이고 싶은데요. 그게 우리나라에서 미국에 비판적이면 중국에는 친중적이고 친일적이고 친북적이게 되는 겁니다. 이게 참 슬픈 일인데요. 그만큼 이제 한국이 양도 이렇게 나눠진 건데요. 그리고 여기에 이런 질문에 대해서 저는 이하원 기자님께서는 그렇지 않다고 보는데, 약간 아이덴티티 퀘스천입니다. 과거에 옛날에 베드로한테 예수를 아느냐 했을 때 그걸 가지고 부인하잖아요. 똑같은 질문이 한국에 있어 왔습니다. 보수 정부가 썼을 때는 이 광주 사태를, 광주 혁명이라고 했냐 광주 사태라고 했냐를 청문회에서 질문합니다. 그리고 진보 정부가 됐었을 때는 천안함이 누구 짓이냐 질문합니다. 똑같습니다. 저한테 당신 친중이냐? 아닙니다. 저는 그 전재성에서 대답하고 싶지 않지만 그래도 저는 이렇게 말해온 사람입니다. 중국의 불행은, 그리고 중국이 저렇게 정치하는 것은 중국의 권위주의 시스템이고 시진핑이다. 러시아의 불행은 푸틴이다. 얼마든지 얘기할 수 있습니다. 근데 왜 그러냐? 저는 중국 전공이 아닙니다. 저는 미국을 전공하고 있기 때문에. 간단합니다. 우리 이하원 국장 앞에 질문을 하자면은 왜 우리가 한미일 군사 동맹을 해야 되죠? 트럼프 자체는 사실 동맹하고 싶어하지 않고 LG 콜비나 뭐 이런 차이나호 포함해갖고 전통적인 이제 리퍼블리칸 컨서버티브들은 동맹 얘기를 하는데, 지금 마가 포함해서 트럼프 자신은 동맹을 왜 하느냐라고 하는 본질적인 문제를 내거는데, 왜 우리가 한미일 삼국 동맹을 해야 되죠? 누가 우리의 공동의 위협이고 우리의 위협이죠? 저는 토론자로서 한미일 삼국 협력하고 한미일 동맹하고 차이가 어떤 거냐고 제가 질문을 했지. 한미일 삼국 동맹하자는 건 아니고요. 그러니까 질문하는데 굳이 저는 제 입장을 밝히자면 한미일 삼국 협력과 한미일 동맹 사이에서 우리가 이 문제를 우리 분위기에 맞게
해나가면 되는 거지 굳이 한미일 삼국 협력은 되고 한미일 삼국 동맹은 안 된다고 선을 그을 필요가 있느냐라고 생각합니다. 여기에 일본 분들도 와 있는데 제가 이렇게 좀 얘기를 할게요. 그냥 일본 분들은 기분 나빠하시지 말고 들어주세요. 우리가 제일 지금 우려하고 있는 한미일 삼국 동맹에서 이거는 신뢰가 회복이 안 됐고 민주당에서 이런 표현을 쓰죠. 야권에서는 이렇게 자위대의 군합발이 다시 한반도를 향해 진주할 수 있다라든가 이렇게 얘기를 하는데 제가 일본에 3년간 거기 특파원으로 근무를 하고 돌아왔습니다. 일본 자위대라든가 이거 많이 비교도 해봤는데 대한민국 육군이 일본 자위대보다 훨씬 더 숫자도 많고 훈련되어 있고요. 일본은 자위대는 가장 큰 역할은 지진 나거나 재해가 나면 거기서 복구하는 게 가장 중요한 역할입니다. 그래서 우리가 자꾸 무슨 19세기에 무슨 자위대 군합발, 일본 군합발 하는데 그 군합발을 우리가 걱정할 필요는 없을 것 같고 지금 걱정할 필요는 없을 것 같고요. 또 하나는 일본이 우경화되고 있는 경향은 저는 분명히 있고 그래서 이시바 총리 같은 경우가 조금 전에 세션에서는 사사의 개인지로 일본 정치 외교에 대해서 가장 잘하는 분이 아마 80주년 종전선언에 대해서 무라야마다보처럼 나오는 일은 없을 것 같다라고 했는데 그 이유 중에 하나가 제가 듣고 있는 여러 가지 이유는 이시바 총리의 그 일본의 우익 일본 자민당을 장악하는 게 약해서 추진할 수가 없다고 저는 듣고 있거든요. 제가 무슨 얘기를 드리려냐 하면 일본에서 우경화하고 그런 게 분명히 그런 분위기가 있는데 한미일 삼국협력 한미일 삼국협력이 왜 중요하냐면 저는 미국하고 관계가 한일 관계는 하나의 밑변인데 밑변이 튼튼해야 미국하고의 관계가 있을 수 있는데 그 한미일 삼국협력 또는 동맹과 그 사이에 있는 걸 강화하는 것이 일본이 조금 더 우경화되거나 과거 우리가 걱정했던 방향으로 가지 않도록 관리하는 방법이 될 수 있다라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 시오모로사, 그 동의하세요? 그러니까 지금 그 일본 같은 데는 진짜 이시바 총리 같은 경우는 아시아판 랭토, 아시아판 나토로 얘기하고 나카다니 방위상 같은 경우는 원 티어터 개념을 갖고 한국, 일본, 필리핀 다 포함이 돼갖고 이걸 전역화하자라고 하는 얘기를 하고 그러는데 한국에서는 이거 갖고 찬성하는 분들도 있고 반대하는 분도 있는데 이번 입헌민주당 시각에서는 어떻게 봐요? 그 아시아판 나토가 가능한지 그리고 바람직한지 이거에 대해서 우려를 좀 얘기해 주시죠. さっきのワンシアターですよね。はい。ここについては国内でも結構意見は割れているというか、与党と野党では全く異なっているので、日本の方針がどうとは申し上げられないんですが、今野党が数が多い中でですね、これは全然簡単な話ではないというふうに思います。日本の特徴としてはやはり戦後80年の平和国家の中でいろいろな世界に誤解を招くようなことがあってはいけないだろうという声は私たち立憲民主党の中でとても強いものがありますので、総理が防衛のためにとかいろいろおっしゃったとしてもですね、そんなに簡単ではないなというふうに思っていますが、ただ総理がおっしゃっている意味もよく分かっているという議員も多いので、いろいろなことが邪魔をしてと、そしていろいろな制度仕組みの中で日本の国会は議論するような仕組みになっていませんから、そうした議論には今ないですね。国会の中で外交法委員会の中で参議院の中で取り上げられているのは、それに対しての意見開示を議員がおのおのしているというような状況で、その中2つは意外と賛同する声はあまり多くないというのが私の印象です。はい。ただいろいろな面では議論はあるべきではなかろうかなというふうに、もう本当にトランプさんになってからいろんな状況が変わってきているので、今まで通りのやり方でいいのかという意見は多数出ていますが、ただその党の方針としてその委員会で取り上げるというような形にはまだ至っていないし、総理がバッと言い出したりしますね。ワンシアターであるとか、そんな中谷さんが、アジア版ナトムとかいろいろおっしゃっていましたが、そこについては賛同する声というのはあまり聞かれないところではあります。本質的に理解はできるよねって声は聞こえてきているところになります。 이재정 의원님, 그 민주당 입장은 어때요? 그러니까 기본적으로 아마 저 국민의힘당 후보가 이제 대통령이 되고 그러면은 아마 한미 삼국 협력을 넘어서 한미 삼국 동맹을 만들어서 제도화시키자라고 하는 움직임이 분명히 있을 텐데
만약 이재명 후보가 대통령이 된다라고 하면은 이런 구상에 대해서 어떻게 생각합니까? 왜냐하면 지금 이재명 후보가 얘기하는 건 한미일 삼국협력을 해나가면서 동시에 한중일 삼국협력도 해나가고 그러면서 북중러하고도 관계를 개선하겠다라고 얘기를 하는데 아마 그게 우리 이재정 의원이 갖고 온 낙관주의의 근거인지 모르지만은 저는 크랙을 좋아합니다. 틈을 좋아합니다. 한국은 틈만 있었으면 정말 뭔가를 주도할 만큼의 충분한 역량과 외교력을 갖추고 있었다고 생각합니다. 동맹에 정말 기반해서 대한민국이 발전할 수 있었고 지난 2차전 직후에 치러진 한국전쟁에서 우리가 그래도 자유와 번영을 가져올 수 있는 그런 기회의 기반을 마련했다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 독자적 리더십을 발휘할 수 있는 그런 저력을 사실은 꽁꽁 감춰야 했던 한계도 있었습니다. 그런데 지금 세계가 질서가 재편되고 있고 이재명 정부가 된다면 지금 표방하고 있는 바는 국익 중심, 실리 외교입니다. 이것은 기존의 냉전 시대의 동맹의 개념하고는 달라지는, 그렇다고 해서 뭐 후퇴한다는 개념이 아닙니다. 우리 시오무라 아야카상도 얘기한 것처럼 진화하는, 정말 보다 진화된 방식의, 다변화된 방식의 동맹의 모습이 되는 와중에 기존의 고전적인 동맹, 군사 동맹이라는 방식으로 또 다른 냉전 체제를 연상케 하고 또 세계를 블록화시키는 방식에 기여해서는 안 된다는 생각이죠. 그것이 국익에 기여하지도 않을 뿐만 아니라 그것은 세계 평화에도 기여하지 않는다는 생각입니다. 김준영 의원님, 한중일 삼국이 협력한다고 해서 트럼프 대통령이 삐질 일이 있나요? 그러니까 지금 워싱턴에서 오는 메시지가 보면 상당히 혼란스러워요. 한편에서는 결국 중국을 견제하고 포위하고 봉쇄해야 되고 그렇게 하기 위해서는 동맹을 강화해야 된다는 사람들이 있고 반면에 who cares? Homeland Defense, 그 다음에 Golden Dome 이렇게 해서 미국의 방어가 최고고 그러니까 가령 illegal immigrants 을 어떻게 다루느냐, 그 narcotics 마약들 들어오는 거 어떻게 봉쇄하느냐, 그 다음에 그 다음 소위 테러리스트들이 오는 걸 어떻게 막느냐. 그냥 홈랜드의 시큐리티에 거의 올인이 돼 있단 말이에요. 근데 한편에서 보면 계속 중국 위협론이라고 하는 게 계속 나오는데 우리가 어떻게 그걸 해석을 해야 돼요? 예, 아까 잠시 지나치면서 말씀을 드렸는데요. 미국에 존재하는 뭐 이론적으로 꼭 아니라도 바이든처럼 리버럴리스트, 아까 말한 자유주의 국제질서, 자유무역, 그다음에 글로벌 거버넌스 주장하는 사람이나, 그다음에 이제 미국의 힘에 기초한 리얼리스트들이나, 아니면 일기의 자기 실패의 원인이라고 트럼프가 얘기했던 네오콘들, 그리고 트럼프까지 다 미국의 패권의 하락에 대한 저는 강박관념이 있다고 생각합니다. 그 중국의 위험보다 미국의 미래보다 훨씬 더 커진 일종의 과장된 강박관념이 있는데, 이거를 아까 말씀드린 것처럼 중국을 꺾어야만 살 수 있다고 얘기하는 다른 거에 비해서 트럼프는 아까 말씀드린 것처럼 저는 중국과 사생결단을 할 정도로 미국의 이익을 그렇게 접근하지는 않는다고 저는 생각하고요. 그래서 지금 군인들의 심지어 주한미군 사령관이나 그 다음에 미국 내에 있는 군부, 국방부와 트럼프는 저는 이 부분에서 달라진다고 생각합니다. 중국을 견제하는데 지금은 동의하지만 과연 미국의 모든 자원을 퍼부어서 사생결단을 해가지고 해야 되는, 트럼프는 그렇게 생각하지 않는다고 생각합니다. 오히려 바이든처럼 이념에 따라서 북중러 이란과 한미일을 묶어야 된다는 것보다 훨씬 더 수단적 개념에서 한미일의 협력을 얘기하고 있기 때문에 그게 저는 오히려 틈이 될 수 있다고 생각하고요. 제가 아까 중국에 대해서, 제가 중국이 전공이 아니기 때문에 덜 비판하는 제가 하나 빠뜨렸는데, 지금 중국의 입장이 오히려 진정한 다자주의라든지 자유무역을 선호합니다. 그게 미국한테 대한 대응이든 거짓말이든, 그렇다면 우리가 그걸 활용할 필요가 있다. 그래서 말씀하신 것처럼 저는 한미일 협력도 하고 한중일 협력도 하면서
자꾸 이 진영을 넘는 다자주의를 만들어내는 것이 아까 제가 말씀드린 함께라는 연대 안에 저는 포함되어 있다고 생각합니다. 자, 그러면은 이제 플로우에서 지금 한 15분 남았거든요. 플로우에서 카멘트나 질문을 받도록 하겠습니다. 손을 들어주시면 제가 3분씩 받겠습니다. 저 뒤쪽에 한 분, 그리고 앞에 2분. 자, 뒤쪽에 한 분, 좀 마이크 여기 좀 갖다 주세요. 가급적 좀 짧게 해주시면 고맙겠습니다. 예, 국방연구원, 한국국방연구원의 부영웅이라고 합니다. 저는 그 트럼프 대통령이 당선되기를 내심 기대했던 사람입니다. 왜냐하면 바이든 행정부 시기에는 바이든 행정부는 우리나라를 신냉전의 천병으로 자꾸 몰아세웠거든요. 심하게는 우리가 잘못됐더라면 우크라이나에 파병해서 남북이 거기서 싸우게 되는 상황까지 이렇게 됐을 겁니다. 트럼프가 당선됐을 때 저는 한반도에서 종전선언이 조만간 종전선언을 볼 수 있고 동아시아에서 어떤 그 새로운 군비 통제 체제, 트럼프가 가끔 얘기했던 러시아와 중국을 끌어들이는 그런 암스 컨트롤 체제가 형성될 거라고 이렇게 기대를 했습니다. 지금 제가 보기에는 트럼프는 이제 마지막 텀 대통령이기 때문에 역사에 남을 일을 하는 것이 자기의 일생의 소명이라고 생각합니다. 단지 이렇게 최근에 초반기에 이렇게 좀 미친 짓을 한 사람으로 여기 역사에 남을 거라고 기대하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 트럼프가 유발하는 초기의 혼란보다는 트럼프가 예를 들자면 노벨 평화상을 목표로 한다든지 이런 목표를 달성하기 위해서 역사에 남을 일을 하기 위한 어떤 그 지향점을 갖고 있다는 거를 좀 상기할 필요가 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 네, 카멘트죠. 네, 그 다음에 여기 이렇게 앞쪽으로 Would you identify yourself? Yes, good afternoon. My name is Federico Cuello. I am the ambassador of the Dominican Republic, and for the next few weeks I will still be the Dean of Latin American Ambassadors. I'm in the process of returning back to the Dominican Republic. I would like to commend all the panelists for a very productive discussion which has informed all of us about the different positions. Now, it is clear that there is a lot of disruption that we are suffering, and the first country to suffer the coercion of trade policies was Japan, and as a result economic security has reached cabinet level. After that, Korea suffered coercion, China is suffering coercion, the whole world after Liberation Day is suffering coercion. Economic security then should continue to be a priority for all the countries here represented. Is that the case? And if that's the case, what role do you see, all the panelists, for Latin America in that quest for economic security, when we need each other more than ever, now that we can no longer rely on those traditional markets that we took for granted for so long? And thank you very much. I think that that's a very relevant question. Oh, we have one more? Okay, please. The lady over here. Good afternoon, thank you. I'm Linda, I work with the UN Political Department. My questions, and several of the speakers mentioned the DPRK and diplomacy between US DPRK and the potential now for increased diplomacy somehow. I wanted to ask you what you envision or what you think will happen in terms of the time frame. You know, President Trump mentioned the DPRK within 24 hours of his inauguration, but then the US policy review of the DPRK is still pending. We thought it was going to come immediately, but it's still not out yet. So what do you think the time frame will be, and how do you think that Korea and Japan can be involved, and what would the outcomes be? Okay, why don't you, Junhyang and Jaejong, you can answer to the question raised by Linda, and also, and Junhyang and Shiomura-san, you can answer the question raised by the ambassador from Dominica. You're from the Costa Rica? Dominican Republic. Okay. 예, 저한테 2개를 주셨네요. 도미니카 대사님, 저는 굉장히 우리 문 교수님도 말씀하신 relevant question이라고 생각하고요. 우리가 자유주의 질서를 지켜오고 유엔이라는
이 멀티래터럴리즘은 다자주의를 지켜온 국가들의 제가 계속 말씀드린 것처럼 공통적인 우리가 미국의 모델로 민주주의를 이뤘고 미국의 모델로 자유무역을 이뤘고 미국의 모델로 다자주의를 이어왔는데 그 미국이 사실 그 원칙을 버리는 상황입니다. 근데 저는 트럼프가 성공할 수 없다고 생각합니다. 아까 말씀드린 것처럼. 그리고 그의 시간은 유한하다. 그가 가진 시간은 내년 11월까지다. 그리고 그때까지 한국처럼 이상한 짓을 혹시 트럼프가 하면 모르겠지만 그 기간은 내년 11월이라면 그때까지 버텨야 한다고 생각합니다. 트럼프가 흔들어버린 세상을 다른 국가들이 연대해서 그 자유와 민주주의와 이런 것들을 오히려 지켜내야 될 때라고 저는 생각을 하고요. 그게 가능한 것이 뭐냐면 여기 중국이 들어서 다 찝찝해야 하시는 건 아는데요. 글로벌 사우스가 과거에 사우스가 아니라 소위 말하는 제3 월드의 그 NAM, Non-Alignment Movement 그때 약한 게 아니라 실제로 글로벌 사우스가 대안이 될 수 있는 그래서 이 글로벌 사우스가 그 지지를 지키고 저는 거기에서 한중일이 굉장히 큰 역할을 할 수 있다고 생각해요. 한중일은 세계의 제조업의 최강 국가들입니다. 저는 오해받지 않게 한일 관계를 통해서 이 공급망, 글로벌 공급망을 지켜야 되고 그게 EU로 가야 되고 EU 다음으로 중국이 들어선다면 중국의 진심을 떠나서라도 자유무역 연대라는 것이 된다면 거기에 저는 글로벌 사우스 올라탄다면 과거의 냉정과는 다른 다시 말해서 미국과 소련이 서로 비동맹을 끌어들이려면 그런 것에서 벗어나서 얼마든지 변수가 될 수 있다고 생각합니다. 그러면은 이재정 의원은 그 북한 관련된 린다에 대한 답변을 해주시죠. 북미 대화가 곧 이루어질 것인가? 네. 그럼에도 불구하고 대사님 말씀하신 거에 잠깐만 코멘트를 하겠습니다. 제가 직전 세션에서도 얘기했는데요. 한국의 그 엑스포 유치 실패가 한국 외교의 현주소를 고스란히 보였다고 생각합니다. 한미동맹 기반에서 4강 외교에 너무 치중을 해왔었고 그 다극화되고 있는 세계 질서에 부응하지 못했던 외교를 통해서 한국이 처한 외교의 어려움이 오늘날 그대로 반영된 게 그것이 아니었나 싶고요. 제가 어쨌든 저희 당에서는 글로벌 사우스와 관련된 여러 가지 고민들을 맡고 있는 위원장직을 맡고 있고 특히 남아메리카라든지 그리고 아프리카와 관련된 한국의 협력의 지점들 그리고 그간 신남방 정책을 문재인 정부 때 이야기는 했었지만 그럼에도 불구하고 아세안이 원하는 방식의 대한민국의 역할을 했던가에 대해서 반성하면서 아마 차기 정부는 그 점에 있어서 조금 더 과거와는 다른 모습을 보이게 될 거다라는 생각이고요. 우리 유엔에서 오신 린다 선생님 너무 어려우니까 언제일 것 같냐고 하셨는데 여기서 그 말에 대답을 하실 수 있는 분이 있을까요? 이하원 국장님 그 다음에 것 네네 하실 수 있을까 싶은데 아마 어려운 질문 잘 피해갔다고 생각하고 계실 거예요 우리 김준영 의원님. 근데 트럼프의 시간에는 한계가 있다라는 말도 또 그 아직 우선일 테고 조금 전 플로우에서 코멘트 주셨듯이 트럼프가 자신의 실패에서 끝내지 않을 것이다. 뭔가는 새롭게 자신의 신용, 자신의 레퓨테이션을 회복하려고 하는 어떤 액션은 좀 취할 것이고 그게 지금 조급하지 않나라는 생각도 듭니다. 엊그저께 있었던 그 판결을 통해서 트럼프의 관세 협상이 태클이 걸린 것도 하나일 수도 있고요. 여러 국가와의 협상에서 그 무엇도 얻어내지 못하고 국민을 향해서 내세울 수 있는 성과가 없는 지금의 만지작거리는 카드가 아닐까라는 생각합니다. 오케이. 그러면 시오무라상 그 다음에 이하원 국장. 그러니까 일본이 라틴 아메리카 국가를 포함해서 글로벌 사우스하고 어떤 식의 협력을 하고 있는가. 특히 트럼프 2.0이 들어와서 국제 질서가 더 어려워지고 있는데 일본의 전략 중에는 그런 글로벌 사우스하고의 협력 전략이 있는가? ご質問ありがとうございます。まずですね、日本はグローバルサウス最近とても国会でも議論に出てきています。大切にしていかなきゃいけないということで、これからは戦略的にですね、しっかりと連携をしながらですね、政策を進めていくことになると思っています。で、これ
先ほど話もあったんですが、全てのことにおいてトランプ、2.0 になってからですね、ミニラテラルとかマルチとかいろいろなものを組み合わせながらですね、対処していかなきゃいけない事態になるというふうに、この件だけではないんですが、やっていかなきゃいけないということで、さまざまな枠組みがあると思うんですが、それを機能させながら重なる部分もあったりとかしますよね。そこをしっかりと網の目をしっかりと細くしていく、細かくしていくという作業を世界中で一緒にやっていきたいなというふうに思っておりますし、やっていかなければですね、国際的な秩序が持たなくなってしまうのではないかというふうに考えておりますので、これをしっかりと日本はやっていくというふうに思います。で、具体的な答えなんですが、今とてもいい質問をいただいたので、私も確かに方向性はしっかりしているなというふうに思うんですが、じゃあ具体的にどうするのかっていう質問について、実は私火曜日にですね、外務大臣と質問する期間を40分持っているんです。その時にですね、しっかりと今のご質問をですね、日本の外務大臣にしっかり聞きたいというふうに思っておりますので、より私の口から答えるよりは外務大臣の口から答えてもらおうと思うので、名刺交換をこの後させてください。ありがとうございます。Very kind of you. 그다음에 이하원 장. 미국 간의 정상회담, 미국 트럼프와 김정은 간의 그 만남 가능성에 대해서는 전 내일이라도 일어날 수 있는 일이라고 생각을 합니다. 팩트 두 가지만 들어보겠습니다. 2019년 6월 28일로 기억을 하는데, 저는 당시 도쿄 특파원으로 오사카 G20를 취재하기 위해 갔었습니다. 물론 그때 문재인 대통령도 오시고 트럼프 대통령도 왔는데, 그 아침에 트위트를 날렸습니다. 김정은 만나고 싶다. 그러고 나서 어떤 일이 벌어졌는지 아시죠? 30시간 뒤에 판문점에서 6월 29일 날 만났습니다. 그때 문재인 대통령도 같이 참여해서 3자회담이 열렸습니다. 트럼프가 이미 김정은에게 2번에서 3번 정도 어떻게 보느냐에 따라서 이미 만나고 싶다라는 사인을 보냈습니다. 김정은이 지금 생각할 거예요. 지금 왜 캐나다가 51번째 그 주가 대란으로 그렇게 모욕당하는 거는 트리도에 대한 영어로 이건 잘 통역하는 분에서 번역해 주세요. 뒤끝이 있기 때문인데, 트럼프가 김정은 두세 번 만나자고 했는데 트럼프가 아무런 반응도 없고 무시한다 그러면 제가 볼 땐 트럼프가 무지하게 화를 내고 뭔가 보복 좋지 않은 가능성을 있다고 보고, 김정은도 지금 굉장히 이것도 번역하는 분에서 잘 해주세요. 짱구를 굴릴 겁니다. 참 번역하기 어렵습니다. 그래서 저는 제가 30여 년 넘게 이렇게 저렇게 하다 보니까 이렇게 정보가 들어오는데 틀린 것도 있고 맞는 것도 있는데, 마로라고와 가까운 데 있다는 사람들이 트럼프가 언제 평양 간다 그런 얘기도 끊임없이 들리고 있습니다. 박 우드워드가 쓴 책 팩트 두 개만 하나만 더 얘기를 하면은, 거기에 트럼프가 미국 정상회담을 싱가포르에서 하고 그때 만났을 때 그런 느낌이라든가 이런 거를 물어보니까 처음으로 나오는 게 거기 어마어마하게 많은 카메라가 있었지, 힐러리 클린턴은 생각도 못한대. 그걸 돈으로 모으고 산 사람은 얼마가지 아느냐라고 얘기부터 했습니다. 아시는 것처럼 트럼프 좋아하는 분들에게 미안합니다만 트럼프는 본질적이거나 이런 데 관심이 없고 김정은 역시 관심이 없습니다. 그러니까 두 사람이 무슨 영업을 또 할지 모르지만, 저는 내일 아침에 트럼프가 김정은 만난다고 해도 저는 놀라지 않을 생각입니다. 이상입니다. I don't agree with him because Pyongyang is extremely calculated. Kim Jong-un will not be deceived by Trump anymore. Therefore, it won't be easy. Maybe Kim Jong-un's attitude will be contingent upon what had happened in Russian-Ukrainian negotiation, what had happened to U.S.-Iranian nuclear negotiation. If Trump makes progress on those two fronts, then it is very likely that Kim Jong-un will come back. And also, if Trump cultivates very good ties with Putin, Putin can be a very useful facilitator between Trump and Kim Jong-un. But right now, I understand that Washington has been trying to get in touch with Pyongyang, but there were no discernible responses from Pyongyang. Therefore, that won't be easy. Anyhow, time is up. Therefore, let me summarize in this one. You want to raise your, okay. Okay, just two. 1, 2. And we'll exceed our deadline. Okay, go ahead. Yeah. Okay, thank you.
Would you identify yourself? Of course, and thank you, Professor Moo, for facilitating. My name's Gareth. I'm the Deputy Ambassador at the British Embassy here in Korea. So my question is a simple one, relatively. How worried are you, given the topic is stability in East Asia, how worried are you about the situation in Taiwan? And has your government got the right policy towards Taiwan? Okay. 준영, you 네, answer. 제가 최근에 국회에서 대만 유사시에 한국이 개입하지 않는다는 결의안을 발의를 했습니다. 이것 역시 많은 보수층으로부터 비판을 받았습니다. 또 친중이라고. 그런데 타이완은 우리의 동맹국도 아니고 미국의 일부도 아닙니다. 한미동맹은 서로가 공격을 받을 때 돕는 거지 타이완은 아닙니다. 그런데 이미 워싱턴에서는 제너럴 장군들하고 강경파 국회의원들, 반중 국회의원들은 이미 한국과 일본이 대만에 유사시에 들어간다는 정도의 담론이 이미 기정사실화되고 있습니다. 그래서 저는 돌아가신 키신저가 10년 안에는 중국이 대만을 침공하지 않을 거라는데 저는 동의하는데, 그러나 담론 자체는 워싱턴에서 중국 위협론을 강조하기 위해서 시진핑이 2026년, 왜냐하면 4연임을 위해서 대만을 칠 것이라는 담론, 저는 믿지 않는데 그걸 프레임으로 이용한다고 생각합니다. 오케이, 오버대. 예, 반갑습니다. 저는 제주 미래 디자인 포럼 대표를 강민창이라고 합니다. 제주도에서 이 제주 포럼이 개최되는데 제주도 사람이 한 사람 이야기해야 될 것 같아서 말씀을 드립니다. 사실 제주 포럼이 시작된 거는 사상과 관련이 있을 겁니다. 원래 이름은 제주 평화 포럼이고요. 그렇기 때문에 많은 이들이 와 있는데 제주도가 저는 전쟁 위험도가 더 높아지고 있다고 생각합니다. 특별히 트럼프와 또 주한미군 사령관인 브런슨은 의견 충돌이 있는 것 같고, 군비 축소나 어떤 주한미군과 관련된 이야기도 왔다 갔다 하는데, 저는 이런 와중에 남한을 항공모함이라고 비유하기도 하고 어떤 전략적 기지로 생각하는 브런슨의 인식에 우려를 표하고, 그렇다면 이 제주도가 브런슨이나 미국의 눈에는 어떻게 보일까? 확실한 항공모함이 아닐까? 특별히 중국을 겨냥하는 이 동아시아의 중심에 있는 전략적 기지로만 보지 않을까? 그러면 이 제주 포럼이 탄생하게 된 배경인 제주 4.3이 재발될 가능성이 있지 않을까? 그런 우려를 하고 있습니다. 우리가 특별히 이 중국과 미국 간의 대결이 긴장이 극화되고 대결이 극화될 때 혹시 제주도가 이 남한보다 전략적으로 희생양이 되지는 않을까, 그런 염려를 하고 있습니다. 오케이. 여러분, 여기 와 계신 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 오케이, 이재정 의원님께서 답변해 주시고, 그건 우리가 좀 리버럴한 이재정 의원 그리고 보수적인 우리 이화원 국장 두 분이 얘기해 주시고, 이거 아주 중요한 문제니까 뭐 간략하게 답변해 주시면 돼요. 직전에 우리 김준영 의원님하고 함께했던 세션에서 김준영 의원님이 하셨던 얘기 그대로 전달할 수 있을지 모르겠는데, 거기서는 제주 포럼을, 제주 평화 포럼이었던 이 포럼을 어떻게 제주 평화의 섬을 더 발전시키고 그 당초의 계획대로 구현할 수 있겠는가에 대한 이야기였습니다. 그때 우리가 평화에 대한 얘기를 하고 전략에 대한 얘기를 할 때 김준영 의원은 그렇게 얘기하셨어요. 그렇게 하지 않는다면 제주는 바로 그런 천명 기지가 될 것이다 라고 이야기했습니다. 저는 그 말씀이 좀 함의하고 있는 여러 가지 것들을 다 짧게지만 보여드릴 수 있는 게 아닌가 생각합니다. 이화원 국장한테 간단하게. 제가 선생님 말씀은 무슨 뜻인지는 분명히 알겠고요. 제주도가 그렇게 천명이 되는 일은 저는 분명히 없을 거라고 생각을 하고, 미국에 대해서 자꾸 어떤 약간 그런 생각을 가지고 있다면 제가 이렇게 몇 가지만 나열을 해보겠습니다. 서해 잠정 수역에서 짓지 말아야 된다고 하고 약속해놓고 그걸 짓고 있는 나라가 어디 있지.
그리고 서해에 대한민국의 해군이 이 선을 넘어서는 안 된다라고 얘기하는 나라는 지금 어느 나라인지, 그리고 학생이라고 주장하는데 그 사람들 시켜가지고 계속 군사기지 찍어가고 하는 사람들은 어떤 나라인지, 또 한한령이라는 거를 해서 또 그렇게 우리 그 중국 갈 때마다 또 중국에서 우리 문화라든가 이런 걸 막고 있던 건 어떤 나라인지, 저는 그런 문제도 같이 균형감 있게 나온다면 조금 더 생산적이지 않을까라는 생각. 시간이 없으니까 여기까지 하겠습니다. 그래서 저는 또 다른 시각인데요. 그런 식으로 생각하면 제주도가 그 중국을 겨냥한 소위 황공모함이 될 거예요. 그리고 제가 2001년에 제주 평화포럼을 시작한 것은 그런 상황이 나오는 걸 막기 위해서 한 거예요. 그러니까 제주도가 소위 미국의 신냉전의 전진기지가 되지 않으려고 하면은 제주 평화포럼을 잘 활성화시키고 제주도민과 또 전국적인 또는 전 세계적인 많은 분들하고 협력해갖고 신냉전이 대두되는 것을 막고 공존과 공생 평화의 공간을 확장시키는 게 중요한 거죠. 우리가 비싼 우리 제주도민들 세금을 줘갖고 제주 포럼을 하는 게 그런 상황이 전개되는 것을 막으려고 하는 겁니다. 그래서 오늘 세션에서 보면 그렇습니다. 그러니까 우리 동북아 질서는 상당히 uncertain하다, 불확실하다. 그리고 우리가 지금의 트럼프의 미국은 우리가 아는 미국이 아니다. 동맹에 우리가 전적으로 기댈 수는 없다. 이런 상황에서 우리가 생존하고 번영하기 위해서는 다른 국가들하고 협력을 좀 많이 해나가자. 그러니까 뭐 중국, 우리가 협력을 해나가는데 뭐 한중일 삼국 협력도 있고 일본, 호주, 뭐 캐나다, 뭐 독일, 프랑스 이런 국가들하고도 협력해 나갈 수 있고 글로벌 사우스하고도 협력해 나가면서 우리의 생존과 번영의 공간을 확장시켜 나가고 그러기 위해서는 우리가 다자주의적인 노력이 필요하고 더 중요한 것은 미국이 흔들고 있는 국제 질서를 바로잡기 위해서는 다자주의 노력이 상당히 필요하다. 근데 이렇게 하기 위해서 우리에게 필요한 것은 우리의 전략적 자율성, 이재정 의원께서도 얘기했지만 우리의 strategic autonomy, 전략적 자율성이 있어야 될 것이다. 그리고 보다 더 진취적이고 열린 사고가 필요하다. 이게 아마 오늘 논의가 된 것 같습니다. 자, 이걸로 오늘 세션 마치도록 하겠습니다. 박수 주십시오.